जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब साहब दोस्तों का। उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब थोड़ी खिदमत हाजिर होया। और अज का वीडियो काफ़ी सारा मुख्तलिफ है, खासकर जेडे प्रदेश ने, अरबां च, यूरोपां च, कोई भी है जड़ा बाहर, खासकर स्पैशल उन्होंने वास्ते तो एक सबक अमोज वीडियो है। यूनान दे एक भाई हरी सिंह दोस्त, उन्होंने जनाब मनु अपना किस्सा सुनाया है और यकीन करो मनु सुन के बहुत अफसोस लगा है। और वो बेचारे ना काफ़ी सारी नाइंसाफ़ी हुई है तो मेरा दिल सी कि मैं तुहाडे ताईं भी शेयर करा। चलो हो सकता है कोई दोस्त इन्हां चीज़ां तो जान के बच जाएंगे। तो साढ़े जनाब बर्फ़ां बहुत ज़्यादा पईयां सी और मनफी 20 ताईं टैंपरेचर गया हा। और वेखो ना हूँ तो खोर खर गई नदियाँ को और तकरीबन तो नज़र आ रहा बहुत प्यारा व्यू है जिथे मैं रहना पाया। तो बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। तो शुरू करने जनाब तफसीलन वीडियो। मैं किधरे बहना राम ना जनाब मेरी गलबात तुहाडे नाल करने क्योंकि मैं कोशिश करांगा थोड़ा शार्ट करन दी वीडियो क्योंकि उंज काफ़ी लंबा हो जाना है। तो लो जनाब बहने कि राम नाल ते तुहाडे नाल शेयर करने आ जाओ मेरे नाल। जी दोस्तों जगह मिल गई है, बहुत प्यारी जगह है। और इत्थे हमेशा वेखो ना गलबात तां करन हुंदी है अगर बंदा किरे साइड ते होवे ते माशाअल्लाह बड़ी प्यारी जगह और बहुत ज़बरदस्त जंगल है आले दुआले और ग्रिल दा बकायदा इत्थे बने असी। ते लो जनाब करने वीडियो शुरू। मैं तुहानू पता है यूनान दा टूर कीता असी एक दो दिन वास्ते विजिट और उत्थे जनाब एक दोस्त नाल मुलाकात हुई है। फिर ज़ाहिर दुनिया जानती है मैं यूट्यूब ते इस चैनल नाल तुहानू दस्सिया मैनू कुछ नहीं जानते। मेरे 2009 तो यूट्यूब ते 25 तो 30 लाख बंदा है मेरा फॉलोअर ना। तो काफ़ी सलाम दुआ है। तो लो जनाब आने मेन वीडियो की तरफ। तो मैं उत्थे खड़े असी स्केयर के उत्ते तो एक दोस्त ने जनाब मुझे कहता कि मैं अगर स्वीडन जाना हो यार मेरे को पेपर को नहीं है। तो मैं क्या वो तो यार तेन पता है यूरोप का कानून है उत्थे खास कर जेड़ा है बंदा यूरोप का परमानेंट कार्ड चाहिए, हर मुल्क का अपना है। तो खैर मैं थोड़ा वीडियो शार्ट करना क्योंकि बहुत लंबा हो जाना है। तो उन्हें जनाब मैं क्या की गल तुम मैं थोड़े जे दुखी लगते हो पे। वो कहता पहला उन्हें टालिया वालिया तो कहता नहीं यार कोई नहीं इंज हो। मैं क्या नहीं यार मैं भी थोड़ा भाई है शेयर करो अगर कोई मेरे वास्ते च होया तो। वो कहता नहीं मैं थोड़े वीडियो अक्सर वेखदा सी, मेरा प्लान सी कि मैं अपनी फैमिली नू काश बाहर लै जांदा। तो मैं क्या की वजह पाकिस्तान च की है। उन्हें फिर जनाब अपनी दास्तां सुनाई कि सी 4 भाई सी, मैं वड्डा सी, मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चा होया एक। तो फिर वो घर के हालात सारे ही असी पाकिस्तान जेह्ड़ी सूरत हाल च आने कोई एड्डी साढ़े बैंक बैलेंस को नहीं होंगे, सारे गरीब होने तो कैमरा भी टैप वाला सिवाना जिस तरह असी आवी दा मजबूरियां अपनियां तो ये वो उन्होंने वेखना पैंदा है। तो कहता मैं बाहर का प्रोग्राम बनाया अल्लाह किया मैं यूनान पहुंचा। तो इत्थे जिस वक्त आया मैं कहता ज़ाहिर है तुहानू तुसी रहे हो इत्थे दा हिसाब किताब का तुहानू पता है सारा। तो पिछे दी कहता सूरत हाल बहुत खराब होगी। मैं क्या की होया पिछे कहता मेरी घर वाली नाल जेड़ा है वो भरावां मेरे दा भी कोना सलूक सही रहा, बजुर्ग है उन्हों का भी कोना तो बड़ा ना। फिर ए मैं तुहानू दसा ये शुरू तो लगा आंदा पिया। तुसी अगर असी तो इंसान है ना आम जे बंदे तो तुसी अगर पैगंबरां लो या अरतुरुल वाली वीडियो वेख लो ना जेड़ा तुर्की वाला ड्रामा है तो उन्होंने च वेख लो कितनी है कोई ना कोई घर च होंदा है जेड़ा तुहाडे दराड़ा पान वाला। हालांकि वो जेड़ा दराड़ा पांदा है ना वो कदे नोट करके लियावे तो उहदा आखिर ते की हाल होंदा है उन्होंने खुद समझ आ जाती। तो अच्छा जनाब अगे चलने कहता कि मेरी घर दी नू मार कुट के ते घट छड़िया ने करूँ। तो कहता मैं फिर फोन किया फिर मनाया मनोया। वो कहता जदों वो घर दे कहते ने मेरे कि मेरी घर दी वापस आती है तो साड़ी वजारी बन जाती है। तो उन्हें आख्या मैं हूँ दूर हाँ इतने मेरे को ना कोई कागज़ ना पत्तर है तो मैं 6-7 साल हो गए ने तो मैं जनाब इत्थे मैं की करा के नाल। इस
ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ, ਅਗਲੇ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਛੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਆਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਚੱਲਾ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਜੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁੱਲੀ ਜੁਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਜੁਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟੋਰੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਰੇ ਉਰਦਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਸਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਣੇ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। 4 ਭਰਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵੀ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਿਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਕਣ ਇੱਥੇ ਆਮਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਿਆ ਸਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਠੀਕਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-4 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਬਹ ਸਰਗੀ ਉੱਠਣਾ, ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਖੜਨੀ, ਬਹੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸੀ ਆਖਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਭਾਈ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸੜੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਜਾਣ ਜੋ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5-10 ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਨੇ 5 ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਨਕਸ਼ਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਕੁੰਬੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ 6-7 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਪੇਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਤਨੇ ਕੁ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ, ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, और मौसम उतों काफ़ी सारा जनाब मेरी बर्फबारी ज़ाहिर आते तो होंगी बर्फबारी है ना, कोई नवी गल नहीं है पहली बार। तो ठीक है जनाब दोस्तों, अपना ख्याल रखियो, बहुत ज़्यादा खुश रहो, दूसरिਆਂ ਨੂੰ खुश रखो। छोटी जी जिंदगी है, असी एक दूजे दे गिले शिकवे कर करके जो मंजी ते पै जन्ने ना, फिर याद आंदा ओ यार असी कदे ऐ ना कीते हुंदा, कदे ओ वक्त नहीं पिछा आंदा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਰੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।